سوچو، ایک ایسا شہر جو دنیا کا سب سے امیر شہر تھا، جہاں علم، کلچر اور ترقی اپنی بلندی پر تھی، اور پھر 1258 میں ایک ایسی تباہی آئی جس نے اس شہر کو مٹا دیا۔ 13 فروری 1258 وہ دن جب انسانیت کا سب سے بڑا علمی سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ کہتے ہیں دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا ان پرانی کتابوں کی سیاہی سے جنہیں انسان نے صدیوں پہلے بڑی محنت سے لکھا تھا۔ یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ پوری انسانی تہذیب کا قتل عام تھا۔ 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ المنصور نے ایسا شہر تعمیر کیا جسے مدینۃ الاسلام کہا گیا، یعنی امن کا شہر، اور دنیا اسے آج بغداد کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شہر ایک دائرے یعنی سرکل کی صورت میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کا ڈایا میٹر تقریباً 2.4 کلومیٹر کے لگ بھگ تھا۔ اس شہر کے سینٹر میں خلیفہ کا محل تعمیر کیا گیا، اس کے ارد گرد مسجدیں، مدرسے اور بازار قائم کیے گئے، اور اس شہر کے باہر دریائے دجلہ بہتا تھا، جس کو اس شہر کی جان کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو بغداد اس وقت روشنی کا مینار سمجھا جاتا تھا۔ بغداد کی شان صرف اس کا سائز ہی نہیں تھا، بلکہ خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے کے دور میں قائم ہونے والا بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم بھی تھا۔ یہاں گریک، پرشین، انڈین اور مختلف سویلائزیشن کے علم کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ ایسٹرونومی، میڈیسن، میتھمیٹکس، فلسفی اور ماڈرن سائنس کی ہر اینٹ اسی شہر میں رکھی گئی تھی۔ الخوارزمی، الکندی، الفارابی اور ابن سینا، یہ سب اس علم کی روشنی تھے جو بغداد سے پھوٹ رہی تھی۔ ابن سینا کی میڈیکل بک القانون فی الطب 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی تھی۔ کہا جاتا تھا اگر کوئی کتاب دنیا کے کسی کونے میں بھی لکھی گئی ہو تو اس کی کاپی بغداد میں ضرور ملے گی۔ کچھ اندازوں کے مطابق اس شہر کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی، اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا۔ لیکن پھر سینٹرل ایشیا کی کھلی اور سرد وادیوں سے ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 1206 میں تیموجن، جسے دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، اس نے منگول قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ منگول بجلی کی طرح تیز، برق رفتار گھوڑے، بے مثال تیر اندازی اور ایسی سخت زندگی کہ -40 ڈگری کی سردی میں بھی جنگ کرنا ان کے لیے ایک عام بات تھی۔ منگول کا فارمولا سمپل تھا، اگر سرنڈر کرو گے تو امان ملے گی، اور اگر مقابلہ کرو گے تو تباہی، اور انہوں نے ہمیشہ اس وعدے کا پاس رکھا۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان مر جاتا ہے۔ پھر 1253 میں اس وقت کے عظیم خان مونگے خان نے ہلاکو خان کو ایک خاص مشن دیا کہ عباسیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دو۔ ہلاکو ایک عجیب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی بیوی دوکس خاتون ایک نیسٹورین کرسچن تھی، لیکن وہ خود بدھزم کی طرف مائل تھا۔ ہلاکو خان نے اس جنگ کی 4 سال تیاری کی۔ اس نے اتنی بڑی فوج جمع کی جو منگول تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔
कुछ सोर्सेज के मुताबिक उसकी फ़ौज 1 लाख से ज़्यादा थी और कुछ लोग कहते हैं 2 लाख तक नंबर पहुंचते हैं। 1242 में अल-मुस्तअसम बिल्लाह को खलीफा बनाया गया था और वो अब्बासी खिलाफत का 37वां खलीफा था। अफसोस वो एक कमज़ोर हुक्मरान माना जाता था। इल्म, सियासियात और जंग से ज़्यादा संगीत और शायरी उसकी पहचान बन चुकी थी। 1257 में हलाकू ने खलीफा अल-मुस्तअसम को पैगाम भेजा कि सरेंडर कर दो। जब हलाकू का पैगाम आया तो दरबार का कैंप 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक वज़ीर इब्नुल अलकमी की राय थी कि हमें हलाकू के साथ मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, जबकि दूसरा वज़ीर दिवातर जंग पर ज़िद कर रहा था। खलीफा अल-मुस्तअसम ने दूसरे वज़ीर की तायद की और उसने अधूरी तैयारी के साथ जंग लड़ने का फ़ैसला किया। जनवरी 1258 में हलाकू की फ़ौज बगदाद के बाहर आ पहुंची और मंगोल फ़ौज ने शहर को तीनों तरफ से घेर लिया था। हलाकू अपने साथ चाइनीज़ इंजीनियर को भी लाया जो हैवी कैटापल्ट्स यानी मुंजबिकों को भी चलाना जानते थे। खलीफा ने मंगोलों के साथ लड़ने के लिए अपनी फ़ौज भेजी, मगर मंगोलों ने पहले ही मरहले में इस फ़ौज का काम तमाम कर दिया। अब्बासी खिलाफत जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, अब अंदर से खोखली हो चुकी थी। वो खिलाफत जो कभी खलीफा हारून और रशीद के दौर में अपनी बुलंदियों को छू रही थी, 500 साल बाद अपनी हिफाजत के काबिल भी नहीं रही थी। 10 फरवरी 1258 को खलीफा अल-मुस्तअसम ने आखिरी कोशिश की और हलाकू खान से मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया। खलीफा अपने हज़ारों वज़राओं और दरबारियों के साथ सरेंडर करने के लिए हलाकू खान के कैंप में गया ताकि कुछ रहम हो सके, मगर मंगोल के लिए सरेंडर का मतलब रहम नहीं था। 13 फरवरी को मंगोल फ़ौजें शहर में दाखिल हो गईं। अगले 7 दिन बगदाद जहन्नम का मंजर पेश करता रहा। मस्जिदें जला दी गईं, महल गिरा दिया गया, बाज़ार लूट लिए गए, लोगों का कत्ले आम हुआ, घरों के घर खाली कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी तबाही वो थी जो सिर्फ आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। बैतुल हिकमा, वो जगह जहां सदियों का इल्म जमा था, उसको जला दिया गया। लाखों किताबें दजला में फेंक दी गईं। एक मौरख अता मलिक जुवैनी लिखता है कि दरिया का पानी 2 रंगों में बट गया था, एक तरफ किताबों की स्याही से और दूसरी तरफ बेगुनाहों के खून से। फरात और दजला के दरमियान ऐसी खामोशी छा गई जो पहले कभी नहीं थी। अरिस्टोटल, प्लाटो, इब्न सीना, अल-किंदी, अल-फराबी, सबका इल्म हमेशा के लिए दजला की मौजों में खो गया। आखिरी अब्बासी खलीफा अल-मुस्तअसम का अंजाम भी किसी ट्रेजिक कहानी से कम नहीं था। मंगोल रवायत के मुताबिक शहजादों का खून ज़मीन पर गिरना बदशगुन समझा जाता था, इसलिए हलाकू खान ने खलीफा को कारपेट में लपेट दिया और उस पर मंगोल घोड़े दौड़ा दिए ताकि शाही खून नीचे ना गिरे। 1258 में अब्बासी खिलाफत जो 508 साल से कायम थी, अब राख का ढेर बन चुकी थी। इस एक शहर की बर्बादी के असरात पूरी इस्लामी दुनिया में फैल गए। अब्बासी खिलाफत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मंगोल यहीं ही नहीं रुके थे, अब वो सीरिया की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन 1260 में ऐन जालूत की जंग में ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुत्स ने मंगोल को वो शिकस्त दी जिसने
बाकी दुनिया को तबाही से बचा लिया। ऐन जालूत वो जंग जिसे लोग बगदाद की तबाही का बदला कहते हैं। हलाकू खान 1265 में मर गया था। उसकी बनाई हुई सल्तनत उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करने लग गई। बगदाद वो शहर आज भी मौजूद है, दजला के किनारे इराक में। लोग अब भी ज़िंदगी जीते हैं, बाज़ार लगते हैं, लेकिन वो बगदाद जो 1258 से पहले था वो सिर्फ तारीख़ के सफ़ों में ही मौजूद है।